श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय प्रथम श्लोक। श्री भगवान उवाच भगवान कहिले मु एही अविनाशी जोग सूर्य को कहिथिली। सूर्य निजर पुत्र वैवस्वत मनु को ताहा कहिथिले एवं मनु निजर पुत्र राजा इक्ष्वाकु को ताहा कहिथिले। एठारे प्रश्न आसुछि इमं विशेषण सहित जोगम पद क्यों जोगर वाचक, कर्म जोगर ना संख्या जोग? यार उत्तर है द्वितीय अध्यायर 39 श्लोक रे कर्म जोगर वर्णन आरंभ करने को प्रतिज्ञा करी भगवान से अध्यायर शेष पर्यंत भल भाव रे कर्मयोग प्रतिपादन करिसंती। तापरे तृतीय अध्यायर अर्जुन पचारिबारु कर्म करिवार आवश्यकता संबंध रे बहु जुक्ति देई 30 श्लोक रे तांकु भक्तिर सहित कर्मयोग अनुसार युद्ध करने को आज्ञा देइछंती एवं कर्मयोग रे मन को वश करने विशेष आवश्यक बोली बुझाई अध्याय शेष मध्य बुद्धि द्वारा मन को वश करी काम रूपक शत्रु को मारिदेवा को कहिछंती। एथिरु जणा जाउछि जे तृतीय अध्यायर शेष पर्यंत मुख्यतः कर्मयोग ही प्रांजल भाव रे प्रतिपादन करा जाइछि एवं जहार प्रकरण चलिछि इमम पदटी ताहार वाचक हेबा उचित। अतएव एठारे इमम विशेषण सहित जोगम पद कर्मयोगर ही वाचक। यह छड़ा यही जोगर परंपरा कहवाकू जाई भगवान एठारे सूर्य और मनु आदि नाम उल्लेख करिसंती। सेमाने समस्ते गृहस्थ और कर्मयोगी। पुणी आगरे यही अध्यायर 15 श्लोक रे अतीतर मुमुक्षु माननको उदाहरण देई मध्य भगवान अर्जुन को कर्म करने निमंते आज्ञा देइछंती। एथिरु मध्य एठारे इमम विशेषण सहित जोगम पद को कर्मयोग ही वाचक बोली मानिबा यथार्थ मने हेउछि। एठारे अन्य एक प्रश्न। तृतीय अध्यायर शेष भगवान जो आत्माना संस्थभ्य आत्मा द्वारा आत्मा को निरुद्ध करी बोली कहिछंती सेथिरु मने हुए जे समाधिस्थ हेबाकू कहिछंती एवं जुज समोद्धयी धातु पाठ अनुसार जोग शब्द अर्थ मध्य समाधि हेउछि। तेणु एठारे जोगर अर्थ मन और इंद्रिय मान को संयत करी समाधिस्थ होई जिबा बोली मानि नेले क्षति कण? यार उत्तर है सेठारे भगवान आत्मा द्वारा आत्मा को निरुद्ध करी अर्थात बुद्धि द्वारा मन को वश करी काम रूपक दुर्जय शत्रु को बद्ध करने को आज्ञा देइछंती। कर्मयोग रे निष्काम भाव रे ही गुरुत्व रही। काम को विनाश करने द्वारा कर्मयोग सिद्ध होई पारे तथा मन और इंद्रिय मान को वश करने कर्मयोगी परम आवश्यक बोली स्वीकार करा जाइछि। अतएव बुद्धि द्वारा मन इंद्रिय मान को वश करने और काम को मारिबा एसबु कर्मयोगर अंग उपयुक्त प्रथम प्रश्नर उत्तर अनुसार सेठारे भगवान कर्मयोग साधना करने को ही आज्ञा देइछंती। तेणु एठारे जोगर अर्थ हट जोग बा समाधि जोग बोली न धरी कर्मयोग बोली धरिबा उचित हेबो। एठारे अंतिम प्रश्न। यही जोग मु सूर्य को कहिथिले, सूर्य मनु को कहिथिले एवं मनु इक्ष्वाकु को कहिथिले। एठारे यह कहिबार उद्देश्य कौन? यार उत्तर है यही जोगर परंपरा कहवा उद्देश्य रे एवं यही जोग सर्वप्रथम इहलोक रे क्षत्रिय मान को मिलता बोली देखाइबाकू तथा कर्मयोग रे अनादिता सिद्ध करने को भगवान एपरी कहिछंती। द्वितीय श्लोक रे यार भावार्थ हेउछि हे परंतप अर्जुन एपरी भाव रे परंपरारू प्राप्त यही जोग राजर्षि माने जानिथिले किंतु तापरे सही जोग बहु कालरू यही पृथ्वी लोकरे लुप्त प्राप्त हो जाइछि। प्रश्न। एपरी भाव रे परंपरारू प्राप्त यही जोग राजर्षि माने कहिथिले यही कथनर भाव कौन? यार उत्तर है भगवान देखाई देइछंती जे परंपरा अनुसार जणे आउ जनक ठारू शिक्षा पाई अनेक पुरुष पर्यंत श्रेष्ठ राजा माने यही कर्मयोग आचरण करुथिले। सेतेबेले यार रहस्य बुझिबा सहज थिला
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଆଉ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜର୍ଷି କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଲା, ଯେ ରାଜା ଅଟନ୍ତି ପୁଣି ଋଷି ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ରାଜା ହୋଇ ବେଦମନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ଓ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରାଜର୍ଷି କହନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜର୍ଷିମାନେ ଏହି ଯୋଗ ଜାଣିଥିଲେ, ଏହାର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? କ'ଣ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହା ଜାଣିନଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ତାହା ନୁହେଁ, କାରଣ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଷେଧ କରାଯାଇନାହିଁ। ହଁ, ଏତିକି ଅବଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ କର୍ମଯୋଗରେ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବାର ରାଜର୍ଷିମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନତା ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଇତିହାସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ କର୍ମଯୋଗର ତତ୍ତ୍ୱ ରାଜର୍ଷିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଅତଏବ ଏଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କ କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଉଛି, ରାଜାମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଏହି କର୍ମଯୋଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ରାଜବଂଶରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛ, ତେଣୁ ତୁମର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଧିକାର ଅଛି ଓ ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ସୁଗମ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, ବହୁ କାଳରୁ ସେହି ଯୋଗ ଇହଲୋକରେ ପ୍ରାୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଏପରି କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଆସୁଥିଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ କର୍ମଯୋଗର ପ୍ରଚାର ହେଉଥିଲା। ତାହାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଯେତେ ଭୋଗାସକ୍ତି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, କର୍ମଯୋଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସେତେ ସେତେ କମ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହିପରି କମ୍ ହୋଇ ହୋଇ ଶେଷରେ କର୍ମଯୋଗରେ ସେହି କଲ୍ୟାଣମୟୀ ପରମ୍ପରା ନଷ୍ଟ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହାର ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବା ଲୋକଙ୍କର ଏବଂ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବା ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଇହଲୋକରେ ବହୁ କାଳ ଆଗରୁ ହିଁ ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ ତ ଯୋଗମ୍ ସହିତ ଅବ୍ୟୟମ୍ ବିଶେଷଣ ଦେଇ ଏହି ଯୋଗକୁ ଅବିନାଶୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପୁଣି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ କଥାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯଦି ଏହା ଅବିନାଶୀ ତେବେ ଏହାର ବିନାଶ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଯଦି ବିନାଶ ହୋଇପାରେ ତେବେ ଅବିନାଶୀ ହେବ କିପରି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତିର ସାଧନ ରୂପୀ କର୍ମଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଆଦି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ରହିଛି ସେସବୁ ନିତ୍ୟ, ସେସବୁର କେବେ ବି ଅଭାବ ହୋଇ ନପାରେ। ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିତ୍ୟ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଅନାଦି ନିୟମ ସବୁ ଅନିତ୍ୟ ହୋଇ ନପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଜଗତର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ତାହା ସହିତ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଗତର ପ୍ରଳୟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତିରୋଭାବ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏପରି ଭାବରେ ଏହି କର୍ମଯୋଗ ଅନାଦିତା ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ଏହାକୁ ଅବିନାଶୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅତଏବ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ସେହି ଯୋଗ ବହୁ କାଳରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଯାହା କୁହାଗଲା ତାହା ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଉଛି, ବହୁ ସମୟରୁ ଏହି ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ତାହାର ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଅଭାବ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାହା ଅପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଇହଲୋକରେ ତାହାର ତିରୋଭାବ ଘଟିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତାହାର ଅଭାବ ହୋଇଯାଇଛି, କାରଣ ସତ୍ ବସ୍ତୁର କଦାପି ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକର କଥା ଅନୁସାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ, ପୁଣି ମଝିରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ କେବେ କେବେ ଅପ୍ରକାଶ ହୋଇଯାଏ ତ କେବେ କେବେ ପ୍ରକାଶ ଓ ବିକାଶ ହୁଏ। ଏପରି ହେଉ ହେଉ ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ତାହା ଅଖିଳ ଜଗତ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବା କହନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ଏହା ବିନାଶୀ, ଅତଏବ ଏହାର ଅଭାବ କେବେ ହେଲେ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଶ୍ଲୋକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି, ତୁମେ ମୋର ଭକ୍ତ ଓ ପ୍ରିୟ ସଖା। ଏଣୁ ସେହି ପୁରାତନ ଯୋଗ ହିଁ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଲି, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହସ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା ଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟ। ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମେ ମୋର ଭକ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରିୟ ସଖା ଅଟ, ଏହି କଥନର ଭାବ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋର ଚିରକାଳର ଅନୁଗତ ଭକ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରିୟ ସଖା। ଅତଏବ ତୁମ ଆଗରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ କଥା ପ୍ରକଟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଆଗରେ
ରହସ୍ୟମୟ କଥା ପ୍ରକଟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ସେହି ପୁରାତନ ଯୋଗ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି, ଏହି ବାକ୍ୟର ଭାବ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ଏହି ବାକ୍ୟରେ ସହ ଏବଂ ପୁରାତନ ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏହି ଯୋଗର ଅନାଦିତା ସିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ତେ ପଦ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଅଧିକାର ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଦ୍ୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଯୋଗ ଉପଦେଶ ଦେବାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଇଛି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯୋଗ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଏବଂ ଯାହାର ପରମ୍ପରା ଅନାଦି କାଳରୁ ଚଳି ଆସିଛି, ସେହି ପୁରାତନ ଯୋଗ ହିଁ ଆଜି ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ଓ ଶରଣାଗତ ଜାଣି ଶୋକ ନିବୃତ୍ତି ପୂର୍ବକ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବା ନିମିତ୍ତ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି। ଶରଣାଗତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ତରର ବ୍ୟାକୁଳତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଜ୍ଞାସା ଏପରି ଏକ ସାଧନା ଯେ ତାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରମ ଅଧିକାରୀ କରାଇଦିଏ। ତୁମେ ଆଜି ସେହି ଅଧିକାର ବାସ୍ତବରେ ସିଦ୍ଧ କରିଦେଲ। ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଏପରି କରିନଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ଆଗରେ ଏହି ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଦେଲି। ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହସ୍ୟ, ଏପରି କଥନର ଭାବ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଗ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଓ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇ ପରମାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବାକୁ ସମର୍ଥ। ତେଣୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଓ ଗୋପନୀୟ। ଏହାଛଡ଼ା ସୂର୍ଯ୍ୟାଦିଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହି ଯୋଗ ଶିଖାଇଛି ବୋଲି କହି ଏବଂ ତୁମେ ମୋର ଭକ୍ତ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ଯୋଗ କହିଲି, ଏପରି କହି ମୁଁ ନିଜର ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଭାବ ପ୍ରକଟ କରିଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ ବିଷୟ। ତେଣୁ ଅନାଧିକାରୀଙ୍କ ଆଗରେ ଏହା କଦାପି ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।